حضرت ہمارے پاس یہ موسٹ آسکنگ کوشچن ہے اور بہت سارے احباب بھی کئی دنوں سے پوچھ رہے ہیں اس سوال کے بارے میں کہ حضرت تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ یار میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسا بھونڈا اور جھوٹا لفظ ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ ایک بندے نے مجھے کہا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بات کس کتاب کی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کس رسالے کی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا۔ اچھا اس رسالے کی کس صفحے کی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ پتہ ہے یہ رسالہ لکھوایا کس نے؟ حضرت تھانوی کی تالیف تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تھے، اور وہ واقعہ کیا تھا، بات کیا تھی، کچھ پتہ ہے؟ جی ایسے سنا ہے وہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ حضرت تھانوی نے پڑھنے کا حکم دیا، یا حضرت تھانوی نے پڑھوایا ہو، یا حضرت تھانوی نے فرمایا چلو میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں یہ کلمہ پڑھو۔ 100% جھوٹ، کذب، بہتان، افتراء ہے۔ حقیقت حال اگر دیکھیں نا آپ کو سمجھے، یہ رسالہ علی امداد ہے، 1915 میں چھپا ہے، آج اس کو 105 سال ہو گئے اس دھرتی پہ آئے ہوئے۔ یہ صرف مرزا صاحب کو نظر آ رہا ہے، باقی اور کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ بابا اس میں واقعہ کیا ہے؟ صفحہ 34 اور 35 اٹھائیں اور پورا واقعہ پڑھ کے رکھ دیں، اور پھر آپ جا کر دیکھیں کہ بات ہے کیا۔ میں آپ کے سامنے وہ رسالے سے الفاظ پورے پڑھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں آسانی سے سمجھ جائیں کہ بات ہے کیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو کس حد تک مانا جائے، اور اس حد تک مان کے پھر ہم کس حد تک اس کو آگے چلائیں۔ یہ ہے صفحہ 35، یہ انشاءاللہ لگ جائے گا، آپ اس میں دیکھ لینا ویڈیو میں۔ یہ صفحہ 34-35 ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کا مرید ہوں، لیکن میرے منہ سے محمد الرسول اللہ کا لفظ نکلتا نہیں ہے، بالکل مجبور ہو جاتا ہوں۔ اتنے میں آپ ہی کا نام، یعنی مولانا اشرف علی کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کا نام اس کا لے لیتا ہوں اور وہی پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ پھر میرے دل میں آتا ہے غلط پڑھ رہا ہے، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں اور میں مجبور ہوں، میں صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ پوری تفصیل، پھر میرے منہ سے یہی نکل جاتا ہے، پھر یہ نکل جاتا ہے، پھر میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں۔ آخر میں لڑ کھڑا کر اٹھ گیا، میرے اوپر رکت طاری ہو گئی، زمین پر لیٹا ہوا تھا، زور سے چیخ ماری، ہے کیا ہو گیا، لیکن میرے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا۔ بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، یعنی میری طاقت میں نہیں تھا، غیر اختیاری تھا، اور میرے اوپر موجود تھا، اور مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بیداری میں حضور پاک علیہ السلام کا خیال، حضور کی جگہ مجھے حضور یعنی حضرت اشرف علی تھانوی کا خیال آ رہا ہے، اور بیداری میں کلمہ شریف پڑھنے غلطی پر خیال آیا تو میں نے کہا صحیح پڑھوں، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں، پھر میرے منہ سے بے اختیار یہ نکلتا ہے، پھر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، حالانکہ اب میں بیدار ہوں، یہ خواب نہیں ہے اور یہ خواب نہیں ہے، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اس روز ایسا کچھ خیال رہا، دوسرے روز بیداری میں رکت رہی، یعنی روتا رہا، کیا کروں، خوب رویا، بہت رویا۔ اب بہت سی وجوہات ہیں، آپ کے ساتھ میری محبت کہاں تک ہے، میں کہاں تک عرض کروں، یہ مرید، یہ میں نے وہی الفاظ پڑھ دیے ہیں۔ اب یہ خواب ہے، اور خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی خواب کی بات تھی تو اٹھنے کے بعد بھی آپ نے اس کی تعبیر کے بارے میں کیا کہا؟ اب تو اٹھ گیا تھا، اب تو خواب نہیں تھی۔ تو میں نے کہا بابا دو باتیں، جب وہ اٹھ گیا ہے خواب کی کیفیت اس پر نظر آ رہی ہے، خواب کی کیفیت تو کچھ عرصہ رہتی ہے نا، کیا نہیں رہتی؟ ایک شخص کو خواب میں اللہ نہ کرے یوں بچھو نے یوں سانپ آیا اور کاٹنے لگا، بچھو پر چڑھ گئے اور وہ لڑکھڑا کر اٹھ بیٹھا، تو 2 سے 4 منٹ تو بندے ادھر دیکھتے ہو کیا ہو گیا، ہاتھ ملتا ہے انسان، انسانی فطرت ہے، یہ بندہ نہیں ڈرتا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں اوے تو خواب میں ڈرتا نا، اب تو اٹھ گیا، اب کیوں ڈر رہا ہے؟ لیکن وہ کیفیت تو اس پر رہتی ہے نا، وہ حالات تو رہتے ہیں، وہ معاملات تو رہتے ہیں، وہ اثر تو رہتا ہے نا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت جو خواب میں پڑھ رہا تھا وہی اثر میرے اوپر بعد میں تھا۔ اب یہ بندہ خود اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، میں برا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک نہیں پڑھ رہا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ الفاظ ہیں الی آخری درود پاک کے، میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے، میرے منہ سے بے اختیار، ناطاقتی پہ، بے حسی پہ، میری کنٹرول میں نہیں ہے، کر رہا ہوں۔ تو جو جس کے کنٹرول میں نہ اس کا گناہ ہوتا ہے۔ لرزہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ خود ہی ہلے، خود ہی ہلے، نماز میں تو بالکل ٹھیک ٹھہرنا ہے نا، وہ اس کا ہاتھ ہل رہا ہے، پیر بھی ہل رہا ہے، تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اب کیا کہیں گے؟ غلط کر رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میرے منہ سے خواہ سے لفظ نہیں کر رہے اور میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو اس نے خط لکھا، حضرت تھانوی نے جواب لکھا۔ اب جواب ان باتوں کا لکھنا پڑتا ہے جو چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں۔ اگر حضرت تھانوی یوں سمجھاتے کہ بیٹا تو نے غلطی کی ہے تو اس میں غلطی کون سی ہے؟ خواب غلطی ہے۔ اور اگر سمجھاتے تو نے خواب سے اٹھنے کے بعد غلطی کی ہے تو خواب سے اٹھنے کے بعد غلطی تو خود مان رہا ہے کہ میں بے اختیار ہوں، مجھ سے پھر بھی نہیں پڑھا جا رہا، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس کو پتہ ہے صحیح کلمہ ہوتا کیا۔ تو خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے۔ تعبیر اور رویا اٹھائیں۔ امام وقت امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میں نے خواب دیکھی، میری چارپائی کے نیچے آ گیا، کہا اپنے سامان کو بستر بوریوں کو گول کر کمرے سے، چھت گرنے والی ہے۔ ایک عرصہ گزرا، ایک اور آیا، حضرت میری چارپائی کے نیچے آ گیا، میں نے خواب دیکھا، کہا چارپائی کے نیچے جگہ کھود، مال نکلے گا، اب مال نکلا۔ شاگردوں نے پوچھا سائیں یہ تو کچھ عرصہ پہلے یہی خواب، چھت گری، اب وہی خواب، مال نکلا۔ کہا بیٹا خواب میں موسم کا بھی دخل ہوتا ہے، سردیوں میں دیکھا جانے والا آگ چارپائی کے نیچے سے یہ فائدہ ہے، اور گرمیوں میں چارپائی کے نیچے سے آگ یہ نقصان ہے، اس کی چھت گری تھی اور اس کا یہ ہوا۔ ایک شخص آیا کہ جی میں نے اذان دی،
इनने उसकी हालत देखी, अच्छा दीनदार नहीं है, बददीन है, गलत है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसके बुरे मामलात हैं, कहा चोरी न करना वरना हाथ कट जाएंगे। उसने चोरी की, उसके हाथ कट गए। एक और आया, दीनदार बिल्कुल ठीक, नेकोकार, सच्चा था, झूठा नहीं था। उन्होंने कहा जी मैंने ख्वाब में अजान दी, तू हज करेगा। शागिर्दों ने पूछा इमाम वक्त क्या हो गया? एक बंदा एक ख्वाब देखे ताबीर और दूसरा देखे दूसरा। बेटा ताबीर के उसूल भी होते हैं। उस्ताद जी क्या उसूल होते हैं? फरमाया कुरान करीम में अजानों का जिक्र मौजूद है। फअज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्युहल ईरो इन्नकुम लसारिकून, सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ। यहाँ अजान का जिक्र चोरों के लिए आया जिनके हालात ठीक नहीं है, तो अजान का जिक्र आया है। जिनके हालात ठीक नहीं थे तो उनके लिए अजान का लफ्ज आया, जिसके हालात ठीक नहीं थे तो चोरी की तरफ बात करके मैंने इशारा कह दिया, यानी चोर बोला गया। और इधर और जो ठीक है कहा अज़्ज़िन फिन्नासिल हज, कहा ये अजान का जिक्र आया है हज के मामलात में, नेको करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामला है। तो ख्वाब में तो ऐसा मामला होता है, ख्वाब में जो मामलात चलते हैं वहाँ बंदे को पता ही नहीं है कौन से उसूल देखने, किस उसूल पे नहीं देखना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मौजूद है, ख्वाब देखा रसूलुल्लाह को पंखा चल रहा हूँ, यूँ पंखा हिलाया जा रहा हूँ। कहा पंखा हिलाया जाता है गर्मी से हटाने के लिए और जो है ना क्या कहते हैं मक्खियाँ हटाने के लिए। रसूलुल्लाह की ज़ात पे तो मक्खी बैठती नहीं थी, ये क्या गुस्ताखी? जी नहीं, ख्वाब का उसूल देखें। कहा क्या देखें? कहा ताबीर का उसूल है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से वो चीज़ें जो आमतौर पर मिल गई थी वो जुदा करने की। आपने काम ले लिया। तो मेरे दोस्तों हज़रत थानवी आलिम थे, जाहिल नहीं थे, हकीमुल उम्मत थे, मरीजुल उम्मत नहीं थे इंजीनियर साहब की तरह। वो हकीमुल उम्मत है, हकीम हिकमत से काम लेता है, दानाई से काम लेता है, तजर्बे से काम लेता है, एक्सपर्ट होता है, महारत से काम लेता है, प्लम्बरिंग नहीं करता, वो फकीह नहीं देता, वो हकीम समझता है मामला है क्या। आजकल तो फकीह के चक्कर में खुद फांक जाते हैं चीज़ों को, वो नजर नहीं आती। हज़रत हकीमुल उम्मत ने ख्वाब के उसूल को सामने रख के उस शख्स को जवाब दिया कि जिस बंदे के लिए आपके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं जो आप बता रहे हो, तो वो शख्स आपका पीर है, तो वो मुत्तबे सुन्नत है, आपकी ठीक जगह जाकर इत्तिला और बैत हुई है। इसको कहते हैं मुरीदों को कलमा पढ़वाना। और शर्म कर, इसको कहते हैं कलमा पढ़वाना। अच्छा मैं एक बात करता हूँ, अगर इसे कलमा पढ़वाना कहते हैं तो पूरी जिंदगी में एक बंदे को पढ़वाया। कोई कलमा तो वो होता है जो सबको पढ़ाया जाए, कलमा तो वो होता है जो हर आन, हर लहज़ा, हर लम्हा, हर वक्त बोला जाए, हर किसी को कलमे की दावत, कलमे की दावत, कलमे की दावत। कलमा तो होता है वो जो हर किसी को कलमे की दावत दे, हर कोई कलमा पढ़ता है। क्या इस वाक़ये के अलावा पूरी जिंदगी में हकीमुल उम्मत ने कलमे का हुक्म दिया? जी नहीं। कभी लिखा? जी नहीं। कहा? जी नहीं। पढ़ा? जी नहीं। पढ़वाया? जी नहीं। और मिर्जा साहब थोड़ी सी एथिक्स होती है, उसूल होती है, कोई शर्म और हया होती है, फिर जाकर बंदा बात किसको कलमा पढ़वाना कहते हैं। तुम्हारे बाबे कलमा पढ़वाते रहे, और अगर मैं यूं बोलूं तुम्हारा इंजीनियर झूठ पे झूठ बोलता रहा, फिर यार वो बात करो जो बात करने की है। इंसाफ का अगर खून नहीं हो गया ना, और अगर इंसाफ का खून आपने नहीं किया तो ये बात बबांगे दौल मौजूद है। 1915 की बात कर रहा हूं, तुम्हारे बाबे कलमा पढ़वाते रहे, किस बुनियाद पर बात कर रहे हो यार? मैं बाजू को तुम्हारी बात पे हैरान हो जाता हूँ। अगर हज़रत थानवी इस तरह के बुरे कलमे पढ़वाते थे तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिला ने पाकिस्तान बनाने के लिए 1940 में जब इरादा किया है, पक्का अज़्म मुसम्मम कि हमने पाकिस्तान बनाना है, हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह से राब्ते कायम क्यों किए? हकीमुल उम्मत की तरफ पे जिना कैप जो आज है वो थानवी कैप थी, वो क्यों पहनी? कायद आज़म ने हकीमुल उम्मत की मंशा पे हाथ में आसा क्यों रखा? 3 पीस छोड़ के कायद आज़म ने शेरवानी हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी के कहने पे क्यों रखी? हकीमुल उम्मत के 2 शागिर्दों को मांगकर अपना साथ क्यों दिया? मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, इनको साथ रखा, इनसे जनाजा पढ़वाया अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने। तो आप क्या कहना चाहते हो? वो गुस्ताख रसूल के पास गए थे जो अपने नाम का कलमा पढ़वा रहे थे। पूरी रहती दुनिया हकीमुल उम्मत का नाम लेके दुनिया जानती है उस शख्स का क्या काम है। रहती दुनिया तक उनके रिकॉर्ड इस्लाह मौजूद है, और उनकी मलफूजात मौजूद है, उनकी कुतुब मौजूद है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू फरमाते हैं मेरी जिंदगी का निचोड़ है, किसी बंदे की जिंदगी का रुख दीन की तरफ बदलाना हो तो हकीमुल उम्मत के खुतबात और मलफूजात से बढ़ के उनके पास आपके पास कोई चीज़ नहीं है जो उस तरह आप पेश करो और उसकी आम फाम अंदाज में वो समझ सके। हकीमुल उम्मत के मलफूजात में कुरान और हदीस का मजमुआ, शरीयत की बातें और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको आम आदमी के लिए मिल जाएंगी। वरना कोई आलिम हो तो वो इस्तेदलालात नुसूस से कर ले, लेकिन आम आदमी के लिए तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ है जो उसको तो गनीमत मिल गई। तो हकीमुल उम्मत के ऊपर ऐसा झूठ बोहतान कलमा पढ़वाते रहे, मैं कहता हूँ ये कायनात खत्म हो सकती है, जमीन फट सकती है, आसमान फट कर नीचे आ सकता है। कुरान करीम में वइज़स समाउ कुशितत, आसमान को छीला जा सकता है, वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, जमीन तोड़ी जा सकती है, वइज़ल बिहारु सुज्जरत, समंदर उबल के बाहर आ सकते हैं, वइज़ल कुबूरु बासरत, कब्रें उखेड़ के बंदे अल्लाह क़यामत में बाहर निकाल सकते हैं, वइज़ल कवाकिबुन तसरत, सितारे झड़ सकते हैं, वइज़ल इशार उत्तरत, अपने माल को छोड़ा जा सकता है, वइज़ल वुहूश हुशरत, दुनिया जहान के वहूश को एक जगह वासियों को इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन क़यामत तक इंजीनियर क्या वलौ कान बाज़ुम लिबासिन ज़हीरा, इसकी पूरी मिल्लत मिल जाए ना, हज़रत थानवी कलमा पढ़वाते रहे ये लफ्ज़ साबित नहीं कर सकता। इतना बड़ा झूठ, बहतान, किज़्ब, इल्ज़ाम ये इंजीनियर साहब आपको ज़िम्मा देता है, ये आप ही का काम बनता है कि आप जैसे लोग इस तरह का झूठ बोलें। वो कहते हैं इज़ा अतत का मज़म्मती मिन नाक़िसिन फ़हिय शहादतु ली बिअन्नी कामिलुन। सुनो लोगो, अगर मेरी मज़म्मत करने वाला, मेरे ऊपर तनकीद करने वाला कोई नाक़िस मेरी तनकीद तुम्हें दे दे तो समझ जाना वो नाक़िस मुझे तनकीद का निशाना इसलिए बना रहा है कि मैं कामिल हूँ। अजीब बात है। वो कहते हैं एक
इलाके में एक बंदा गया तो उसने अजीब मंजर देखा। बादशाह बैठा था तो बादशाह ने उस तरह रखा हुआ था, किसी वजह से बादशाह का नाक कट गया। उसने वजीरों के नाक काटने का हुक्म दिया, वज़रान आवाम के नाक काटने का हुक्म दिया, सब नाक कट्टे बन गए। एक नाक वाला आदमी वहां गया तो वो तो नाक वाला था, ये नाक कट्टे, तो उसने कहा ये तो नाक कट्टे। उन्होंने कहा हमें खराब करेगा, चले इसे खराब करने की कोशिश करो। ओ जी नाकू आ गया, नाकू आ गया, नाकू आ गया। वो नाक वाले को खराब करना शुरू कर दिया, नाकू आ गया, ये नाकू है, ताकि ये भी अपनी नाक कटवा ले। तुम नाक कट्टे हजरत थानवी पे, नाकू आ गया, नाकू, वो तो नाक वाले हैं, इज्जत वाले हैं, एहतराम वाले हैं। आप उनके खिलाफ ऐसी बातें करते हैं। तुम्हारे बाबे कल में पढ़वाते रहे यार, इस बात से पहले तुम्हें खुदा की पकड़ आ जानी चाहिए, और अल्लाह की पकड़ तुम्हारी फटकार पूरी दुनिया तुम्हारे चेहरों से और तुम्हारे अमाल से देख रही है। अगर इंसाफ का खून नहीं हुआ ना तो मैंने दुनिया के सामने हकीम उल उम्मत के मुकदमा रख दिया है। अब आवाम खुद ही फैसला कर लेगी कि मिर्जा साहब की दलील कितनी अच्छी है, कितनी वजनी है। लोग कहते हैं जिसकी दलील पे बात करो, मैंने कहा सादे उसके ढकोसले हैं। आप कहते हैं दलील पे बात करो, चलो मैंने दलील पे बात कर ली जिसे तुम दलील कहते हैं। अब इस बात को सामने लाया जाए और दूध दूध और पानी पानी हो गया, अब बात करने के ऊपर क्या एतराज रहता है। लेकिन अगर आंखें हों बंद तो फिर दिन भी रात है, इसमें भला क्या कसूर है मौलाना अशरफ अली का रहमहुल्लाह।